رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آج کی تراویح میں ہم نے الحمدللہ چوتھا پارہ ہم نے سماعت کیا ہے مکمل طور پر، اور اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ایک مسلمانوں کے ساتھ کفار کی جو جنگ ہوئی اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ہے جنگ احد، جو سن 3 ہجری میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جب آئے، تو مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کر مدینہ آنے کے بعد تیسرے سال کفار سے جنگ ہوئی۔ دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی، جو بڑی مشہور جنگ، اور مسلمانوں کو اس میں بڑی کامیابی ملی، جبکہ مسلمان اس جنگ کے لیے نہ گھر سے جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حالات ایسے بنایا کہ کفار اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فوقیت ملی اور فتح ملی۔ فوراً اس سال کے یعنی سن 3 ہجری میں اس کے بعد کا جو سال ہے، اس سال میں جنگ احد پیش آئی۔ آپ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے جنگ احد ہے، میدان احد ہے، جبل احد ہے۔ جبل احد جو ہے یعنی جبل مانے پہاڑ، احد کا جو پہاڑ ہے اس کے دامن میں ہی یہ جنگ پیش آئی۔ اس جنگ کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چند باتیں اور مزید اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اہم چیز سورہ نساء میں خاص کر جو ہے اللہ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم دونوں چیز کی طرف آئیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی جو ابتدا جو کی ہے بہترین ایک معاملے سے کی ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہرگز تم نیکی کا بدلہ جو ہے وہ ہرگز تم پورے طور پر نہیں پا سکتے۔ یعنی تم نیکی بھی کر رہے ہو اور اس کا بدلہ 100% تمہیں ملے، اچھے انداز میں ملے، اللہ تعالیٰ آپ کو پورا دے، اس وقت تم یہ چیز نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تم اپنے لیے اس چیز کو محبوب کرتے ہو، پسند کرتے ہو، اپنے لیے لائک کرتے ہو، اس چیز کو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ یہ ایسا کرنے پر تمہیں اللہ عالمین بہت زیادہ تمہیں اجر و ثواب سے عطا فرمائے گا۔ یقیناً ہم مسلمان اللہ کے راہ میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، مدارس کو آباد کرتے ہیں، اس کو قائم کرنے میں اپنا مال نچھاور کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اسی طریقے سے بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ عالمین نے مسلمانوں کے ہاں یہ جو جذبہ جو عطا فرمایا کسی اور قوم میں نہیں دیا ہے، کسی اور قوم میں نہیں دیا ہے۔ دوسری قومیں بھی بہت سارے ویلفیئر کام کرتی ہیں، ان کے بھی بہت سے این جی اوز ہیں، مگر جو مسلمانوں کے اندر ان کے دل و دماغ میں جو دان کا، جو صدقہ و خیرات کا جو جذبہ جو ہے، ایسا جذبہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا، اور یہ جذبہ مفاد کے خاطر نہیں، اللہ کی رضا کے خاطر ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کرسچینٹی کے دل دیکھ لیجئے، آپ ان کے مشنری کے اندر دیکھ لیجئے، وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس میں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ مفاد سب سے پہلے ان کا یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ہم خرچ کریں گے اس کو سب سے پہلے ہم عیسائیت کی طرف دعوت دیں، اس کو پہلے کرسچن ہم بنائیں۔ آپ دیگر اور بھی مذاہب کی ان کی ہسٹری دیکھیں، ان کی پڑھیے، ان کے ہاں بھی مفادات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن مذہب اسلام کے اندر مفاد سے بڑھ کے آخرت کا توشہ، جنت کا سودا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے مسلمان جب کبھی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، کافر ہے کہ مشرک ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے۔ اگر اس کے پاس استطاعت ہے، قوت ہے، وہ اپنے مال کو جو حیثیت میں ہے، اس کے استطاعت میں، وہ سارا کا سارا مال خرچ کرتا ہے۔ لہذا اب یہاں پر بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مزید تعلیم دیتے فرمایا، تم وہ مال خرچ کرو جب کبھی تمہارے زندگی میں کبھی ایسے حالات آئے، ایسی پوزیشن آئے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے، تو تم اس مال کو خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ اسے اچھی طریقے سے جانتا ہے، کس ارادے سے تم خرچ کر رہے، کس نیت سے تم خرچ کر رہے، کس مطلب سے تم خرچ کر رہے۔ اس سلسلے میں صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے مشہور صحابہ میں سے، مشہور صرف صحابی نہیں بلکہ مالدار صحابہ میں ان کے شمار ہوتا تھا، مالدار صحابہ میں ان کے شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ اتری، صحابی رسول وہ تو خود اپنے باغ کے کھجور، میوے وغیرہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن جب یہ آیت کریمہ اتری ان کے دل میں ہیبت طاری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے تو لہذا ہم سب سے پہلے اس بات کی قربانی دیں
चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर के कहते हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो तलब जो हमसे किया है, जो चीज अपने माल दौलत में जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा महबूब रखते हो उस चीज को तुम अल्लाह के राह में खर्च करो। अल्लाह के रसूल, मेरे पास कई बागात हैं, मेरे पास कई जमीन है, कहीं जिनमें बहुत सारी खेतियां होती हैं। अल्लाह के रसूल, उनमें सबसे मेरा पसंदीदा बाग जो है वो मस्जिद नबवी के करीब जो बैरहा नाम का जो बाग है, वो बाग अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा पसंद है। और उस बाग से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिया करते थे, उस बाग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां के पानी से सैराब हुआ करते थे। चुनांचे आकर के अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने जब ये कहा मिम्मा तुहिब्बून, जिस चीज को तुम अपने माल में सबसे ज्यादा अजीज रखते हो उसको तुम खर्च करो, उसको उसकी बात का मुतालबा क्या, लिहाजा मैं इस माल को अल्लाह के राह में वक्फ कर देता हूँ, इस बात को मैं खर्च कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत खूब ए अबू तलहा, बहुत खूब, लिहाजा तुम बजाय बैतुल माल में देने के तुम इस माल को, इस चीज को तुम अपने रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदारों में खर्च करो, उनके दरमियान इस बात को तकसीम कर दो। तुम्हारे जो गरीब रिश्तेदार हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, इस वजह से आपने उनके रिश्तेदारों की तवज्जो दिला करके कहा उनके ऊपर इस बात को खर्च करो। बात दूसरी रिवायत में है कि उससे निकलने वाले सारे माल को उनके पास खर्च करो, असल को अपने पास बाकी रखो। साहबे करम का कैसा जज्बा था, कैसा जज्बा था। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि माल को खर्च करने के सिलसिले में, सदका व खैरात करने के सिलसिले में हमारी अपनी नीयत साफ होनी चाहिए। और जो कुछ भी खर्च करें, जिसके लिए भी खर्च करें, जिस जगह में खर्च करें, हम सच्ची नीयत से सही तौर पर खर्च करें, दिल को छोटा करके, जहन में तंगी का शिकार यानी किसी किस्म की बुरी बातों का जिक्र ला करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने एक और जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, ईमान वालों, तुम अपने सदक़ात व खैरात को तुम बर्बाद मत करो। ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, दो चीजों के जरिए से, एक एहसान जता करके और अपना माल खर्च करके उसको टारगेट करना, उसको तकलीफ देना, उसको याद दिलाना, भाई तुम तो फकीर है, तुम तो मिस्कीन है, तुम तो लाचार है, तुम तो फला है, लिहाजा फला वक्त याद करो, तुम मुश्किल में थे, मैं तुम्हारी मदद किया। ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, ऐसे कहकर कि तुम अपने माल को अपने सदक़ात को ज़ाया मत करो, ऐसे खर्च करो, ऐसा अपने माल को खर्च करो कि आज खर्च किए कल भूल गए। वो शख्स आपके सामने से गुजर रहा है, आपके जहन में ये बात भी नहीं आनी चाहिए कि इस शख्स के ऊपर मैंने सदके का माल खर्च किया है, ये बात भी जहन में नहीं आनी चाहिए। अगर वाकई ये फिक्र हमारे और आपके जहन में बैठी है, अगर होती है, यकीन जानिए मिम्मा तुहिब्बून के हम हकदार होंगे, मिम्मा तुहिब्बून के हम हकदार होंगे। और हमने अपने सही सदके को सही तौर पर हमने खर्च किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में सदका हमारा काबिल कबूल होगा। लिहाजा इस सिलसिले में मजीद अल्लाह ताला ने इस पारे के अंदर मुसलमानों को एक बात की तरफ दावत दी, एक चीज की तरफ दावत दी, वो दावत इत्तिहाद इत्तिफाक, इत्तिहाद इत्तिफाक की। अल्लाह ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो और आपस में तितर बितर मत हो, इंतशार मत हो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस नेमत को याद करो जब अल्लाह ने तुम पर अपनी उस नेमत को पूरी किया है। क्या थी नेमत, क्या कैसी नेमत थी? अल्लाह ने फरमाया जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के तुम दुश्मन थे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत को डाल दिया। तुम उसके बाद क्या हो गए? तुम भाई भाई जैसे हो गए, तुम लोग, तुम भाई भाई जैसे हो गए और जहन्नम के किनारे पर खड़े थे। खरीद खा के न इत्तेफाकी और इख्तिलाफ के सबब तुम जहन्नम में चले जाओ, जहन्नम यानी आग के अंदर तुम कूद पड़ो। अल्लाह ने इस नेमत को याद दिला करके कहा, मुसलमानों को दावत दी इत्तेहाद इत्तेफाक की तरफ। देखिए, यकीनन इत्तेहाद इत्तेफाक कहना बहुत आसान हो गया आज के जमाने में। इस मौके पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होते हैं, इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस, फला ऐसी कॉन्फ्रेंस, ऐसी वो कॉन्फ्रेंस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आखिर इस इत्तेहाद की दावत किसको दी जा रही है और कौन है वो दावत जिसको दावत दी जा रही है? क्या वो नहीं जानते कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के रहना चाहिए? अल्लाह ताला ने जो कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कहाँ है अल्लाह की रस्सी? कहीं पर लटक रही है? आसमान से कभी अल्लाह ताला छोड़ता है? नहीं, बल्कि अल्लाह की रस्सी से मुराद मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है किताब और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, यही अल्लाह की रस्सी है। इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तुम मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाओगे। लाजिम बात है, मुसलमानों में इख्तिलाफ की वजह क्या है?
اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ مسئلے کے اختلافات، مسائل کے اندر اختلافات، شرک و بدعات سے بچنے یا کرنے کی وجہ سے اختلاف، بچانے یا کرنے کی وجہ سے اختلافات، یہی سبب سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ توحید کی بات مت کیجیے، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، توحید کی بات مت کیجیے، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، ہمارے اسٹیٹ سے جو ہے آپ شرک کی بات مت کیجیے، اختلاف ہوگا۔ پھر آپ کس چیز کی طرف مسلمانوں کو دعوت دیں گے؟ انبیاء کی دعوت ہے، یہ تو انبیاء کرام کی دعوت ہے، یہ کہیے ہم اس چیز کو نہیں کر رہے ہیں، ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے، ہمیں مت کہیے، یہ کہیے تو ہم مان سکتے ہیں۔ لیکن توحید کی بات کہنا اور توحید کی بات کہنے سے اختلاف ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ شرک کی مذمت کرنا، شرک سے مسلمانوں کو روکنا اور یہ کہنا کہ کہنے سے مسلمانوں میں درار پیدا ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، بات ایسی نہیں۔ اللہ نے اب تو قرآن مجید میں کھول کھول کر کے بیان کی، شرک کی مذمت کی ہے، مشرکین کی مذمت کی ہے، تو بس قرآن پڑھنا چھوڑ دیجئے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیجئے، نمازیں مت پڑھیے، ورنہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ حدیثیں پڑھنا چھوڑ دیجیے، حدیثوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں شرک کی مذمت کی ہے، اختلاف ہو جائے گا حدیثیں پڑھنے سے، لہذا یہ شیطانی وسوسہ، یہ بھرم ہے، لہذا اتحاد اگر مسلمانوں کا اگر ہو سکتا ہے کتاب و سنت کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن اب مسلمانوں میں کوشش کرنا اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی ہے، کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت پہ جانے والی ہوگی، 72 فرقے جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ کس کے تعلق سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے تعلق سے ذکر کیا، کوئی غیر مسلموں کے تعلق سے ذکر نہیں کیا۔ تو لہذا اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، کیا واقعی وہ 72 فرقے کون ہیں ان کی جانکاری لینا چاہیے، کہیں میرا اور آپ کا شمار ان فرقوں میں سے تو نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول وہ جو جماعت جو جنت میں جانے والی ہے وہ کون سی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس مذہب پر، جس راستے پر، جس دین پر قائم ہے، یہ وہی جماعت ہوگی جو اس راستے پر چلے گا وہی جنت پہ جانے والی ہوگی۔ اب میں نہیں کہتا کہ ہم ہیں یا آپ ہیں، ویسے دنیا میں تو بہت سارے دعوے دار لوگ ہیں کہ ہمارا دامن تھام لیجیے جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں یہودیوں کے تعلق سے ذکر کیا، وہ لوگ کہا کرتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ان کے عالم کہا کرتے تھے یہودیوں کو، کیوں ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو، تم یہودی ہو، موسیٰ پر ایمان رکھتے ہو نا، بس قیامت کی اگر ہم جہنم میں گئے بھی تھوڑے دن ہم کو عذاب ملے گا، بس اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے خود فرمان کا ذکر کرتے ہوئے آج مسلمانوں کو یہی چیلنج اور دعوت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں، چیلنج ہے صحابہ کرام کا منہج کبھی نہیں تھا۔ وہ صحابہ جنہیں جنت کی بشارت قرآن میں دی گئی، انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم جنتی ہیں آؤ ہمارے پیچھے چلو، انہوں نے دعوت نہیں دی سی، انہوں نے دعوت جو دی قرآن و سنت کی دعوت دی، انہوں نے یہ نہیں کہا میرے پیچھے چلو، جبکہ کہنے کا حق ان کو زیادہ تھا، حق ان کو زیادہ تھا، کہہ سکتے تھے اگر کہنا چاہتے، لیکن جب ان کی زبانیں کبھی ایسی بات نہیں کہیں۔ آج کے زمانے میں کہ مسلمانوں کے اسٹیج سے جو ہے ایسے ایسے باباؤں کے دہل اور اونچی آوازوں میں اور جیسے اعلانات کیے جاتے ہیں، یہ کہاں تک درست اور صحیح ہو سکتا ہے، ہمارا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو کہا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، اے مسلمانوں تم غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، تم سربلند رہو گے، بشرط کہ ایک شرط اللہ نے رکھ دی ہے، تم مومن رہو، مومن رہو۔ اگر مومن رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے اس بات کا وعدہ قرآن مجید میں اسی پارے میں جنگ احد کا تذکرہ کیا، مسلمان کافروں کے مقابلے میں قلیل تعداد، 1000 مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ، کافروں کی تعداد 3000، کیسے لڑیں گے؟ خیر مسلمان تو جنگ کے ارادے سے نکلے تھے اس میں، لیکن ان کافروں کے مقابلے لڑیں گے کیسے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول ڈریے نہیں، ہم 3000 کا لشکر فرشتوں کا آسمان سے اتاریں گے، اور اتارے گئے فرشتوں کا لشکر، اتارے گی فرشتوں کا اتارا گیا لشکروں کو، صرف جنگ احد میں نہیں بلکہ جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان سے اتار کر کے مسلمانوں کی مدد کی۔ غرض یہ ہے مسلمانوں کا دور میں صرف یہ پیغام دیا گیا ہے دین پر جمے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری غیر سے مدد فرمائے گا، اللہ تمہاری غیر سے مدد فرمائے گا۔ اس سلسلے میں بارہا ایک واقعہ سناتا ہوں، آج پھر میں دہراؤں گا تاکہ ایمان میں ہمارے تازگی ہو جائے۔ آج سے یعنی کہ جنگ آزادی کے بعد کا واقعہ ہے، بریلی شہر
यानी यूपी के अंदर जो बरेली सिटी है उससे कुछ फासले पर एक गांव है, हमारे दोस्त का गांव है। वहां के बुजुर्ग आज भी बताते हैं, आज भी हमने खुद उनके बुजुर्गों से कान से सुना ये बात कि उस गांव में पूरे मुवहिदीन की जमात रहती थी, पूरे सच्चे मुसलमान, पूरे नमाज के पाबंद लोग, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोग दीनदार थे, सिवाय चंद घराने जो गैर मुस्लिमों के थे। चुनांचे उस गांव को देखकर के गैर मुस्लिमों को तकलीफ होती थी, चुनांचे उन लोगों ने उस गांव पर हमला करने की कोशिश की, प्लानिंग के साथ हमला करने की कोशिश की। मुसलमानों को खबर भी नहीं, हालांकि उनके साथ रहने वाले जो गैर मुस्लिम थी कभी मुसलमानों ने उनको तकलीफ ही नहीं दी, कभी उनको परेशान भी नहीं किया, लेकिन बहरहाल उन लोगों की चाल तो नहीं थी, बाहर के लोगों की चाल थी। उनका साथ लेकर के उन्होंने एक दिन मुकर्रर करके रात में मुसलमानों के उस गांव पर हमला करने का पूरा प्लान किया। मुसलमान बेखबर है, रात में नमाज पढ़ ली इशा की, अपने वक्त अपने अपने घरों में सो गए। कहते हैं कि जिस रात में लोग प्लानिंग करके निकले, गांव के जो गैर मुस्लिम थे वो तो गांव के बाहर आ गए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, तरकीब देने के लिए। पूरे गैर मुस्लिमों की जो थे वो लोग पूरे गांव को घेर लिए, पूरे गांव को घेर लिए। जैसे वो लोग हमला करने का इरादा से आगे बढ़े गांव की तरफ, अल्लाह कहते हैं उस गांव के गैर मुस्लिम खुद अपनी जुबान से कहते हैं, हमने देखा कि सफेद सफेद घोड़ों पर, सफेद सफेद कपड़ों पे मलबूस और पगड़ियां बांधे हुए नंगी तलवार लेकर के गांव का कुछ लोग मुहासरा किए गए, घेरे हुए। हम लोग दंग रह गए कि इनको कैसे खबर लगी, लेकिन ऐसे चेहरे तो हमने गांव में देखे ही नहीं। कहते हैं कि वहीं से वो लोग पलट करके भाग गए। सुबह हुई तो वो जो गांव के जो गैर मुस्लिम थे, तो जिनका जो गहरे दोस्त थे, बाद मुसलमान, उनके आपस में जिनसे रिलेशन अच्छे थे, उनसे कहा कि क्या हुआ, तुम लोगों को कैसे पता चला रात में? वो तो समझ में नहीं लोगों की बात, क्या कहना चाह रहे हैं लोग। जब तफ्तीश की गई, उस बार वाक़े के ताल्लुक तफ्तीश की गई, तो पता चला कुछ हादसा हुआ है। तो बहरहाल वहाँ के इलाके के फिर गैर मुस्लिम जो है उन्होंने खुल करके हक बात जो थी, सच्ची बात बता दी। उन लोगों ने कहा हमें तो खबर भी नहीं, हम तो घरों में सो रहे थे। तो बात क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से वो फरिश्ते थे गालिबन, जो आसमान से अल्लाह ताला ने भेजा था, जो उन गांव के लोगों को मुहासा करके उनकी हिफाजत की। कहने का मकसद क्या है, आज भी इस जमाने में अल्लाह का वादा है आसमान से फरिश्तों को था कि अल्लाह हमारी और आपकी मदद करेगा, बशर्ते के मोमिन हो, बशर्ते के मोमिन हो। बहरहाल मुसलमानों, एक आखिरी बात, विरासत के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने इस बारे में जिक्र फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में, लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। विरासत की तकसीम का तरीका अल्लाह ने सूरह में तफसील से जिक्र फरमाया। विरासत का अल्लाह ने जिक्र किया, वसीयत करता अल्लाह ताला तुम्हें। आज हमारे दरमियान विरासत का मसला किस कदर सच्चाई के साथ हम अदा करते हैं, हम सिर्फ इस जानिब हम तवज्जो करें। मैं नहीं जाऊंगा कि किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा। जब जिसको ईमानदारी से होना है, तकसीम करना होता है, वो हमारे पास चल करके आते हैं और ईमानदारी से तकसीम करने की कोशिश करते हैं। जो बेईमानी का इरादा रखते हैं वो कभी किसी आलिम के पास नहीं, खाजी के पास नहीं, बल्कि लुटेरों डाकुओं के बीच में बैठ करके हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि बेईमानी से अब उस माल को हड़प करके हम खा लें। यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो विरासत के माल को खा जाते हैं, ऐसे लोगों को सख्त वार्निंग दी है और ऐसे लोगों को सख्त उनके यहाँ अल्लाह क्या पकड़े, क्योंकि हुकूकुल इबाद से मामला जुड़ा है, हुकूकुल इबाद से जुड़ा है मामला। आज मुसलमानों के दरमियान जहेज का लेन देन आम है, विरासत के निजाम को हमने ठप कर दिया है, विरासत के निजाम को हमने ठप कर दिया है। बात कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं आटे में नमक के बराबर, वाकई ईमानदारी के साथ वो लोग विरासत को आपस में तकसीम कर लेते हैं, विरासत को आपस में तकसीम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर रुक करके एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं देखिए, जब किसी के वालिद का इंतकाल होता है और वालिद के जिम्मे उनकी प्रॉपर्टी, उनकी दौलत वगैरह होती है, जो घर के बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि माँ की, चाहे माँ बाहर क्यों ना हो, उनकी जिंदगी में वफात के फौरन बाद ही उनके पास अगर खर्जा था, उनकी दौलत से खर्जा को चुका दे। तो ये वसीयत थी, वसीयत को पूरा कर दे। और क्या कहते हैं, तजहीज और तकफीन में, यानी कफन वफन में जो कुछ खर्चा वो अदा करने के बाद सबसे पहले विरासत तकसीम कर ले, विरासत तकसीम कर ले। ये मामला जितना पुराना होता जाएगा उस कदर खतरनाक होता जाएगा। कई लोगों की बड़ा भाई है, छोटे भाई बड़े भाइयों पर नाज करते हैं वफात बाप के बाद, और वही बड़ा भाई छोटे भाइयों की नैया को डुबा देता है, वही उनकी नैया डुबा देता है, वही उन्हें गुमराह करता है, वही उन्हें उनके माल को हड़प कर देता है।
पीठ पीछे पीछे भाइयों को कानों कान खबर नहीं लगती, बहनों को खबर नहीं लगती, और कई प्रॉपर्टी अपने नाम करके बैठ जाता है। और उसके बाद फिर कहता है मैं मेरे बाप के साथ ये किया, मैं तुम लोग कुछ नहीं थे, कॉलेज जाते पढ़ते थे, बाप के साथ मैं जाता था, वो करता था, बहुत सारे दावे करते हैं। ठीक है, बाप के बाद बड़े भाई की बड़ी जिम्मेदारी होती है घर में, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप बड़े थे या मैं बड़ा था तो बाप के ऊपर एहसान करने, बाप के साथ एहसान करना या एहसान का सलूक इख्तियार करना आपके और हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। अल्लाह ताला इसका बदला कयामत पे देगा, इसका बदला कयामत पे देगा, ना कि बाप के माल को गलत तरीके से हड़प कर ले। तो लिहाजा इस बात को सबसे पहले ज़हन नशीन करें, हम जहेज के लेन देन को खत्म करने की कोशिश करें। ये हिंदुआना रस्म रिवाज मेरे भाइयों, हमारा इस्लामी शिआर नहीं है। हमारे दरमियान माएँ बहनें भी हैं, मैं सबसे पहले उनको मैं मुखातब करता हूँ। आपके दिल में आप किसी की सास बनने वाली होती हैं, कोई आपके घर में बहू बनकर के आने वाली होती है, आपके दिल में लालच होती है। माफी चाहता हूँ, ये बात जो हकीकत है वो मैं कह रहा हूँ। आप अपने ज़हन दिमाग से लालच को निकाल दीजिए, लालच को निकाल दीजिए। आप ये अहद कीजिए मैं न अपने किसी बेटे को शादी करके लाऊं तो मैं वहां से लूंगी, और ना अपनी बेटी को मैं दूंगी किसी के हवाले करूंगी तो ना उसे एक पैसा दूंगी, मैं उसे एक पैसा नहीं दूंगी मैं। इंशाल्लाह इस चीज को आप मान लीजिए, अल्लाह आपकी मदद करने वाला है, अल्लाह आपकी मदद करे। वरना हो गया क्या मालूम है, हम अपनी बच्ची के पीछे लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब बच्चों की बारी है तो उधर से लूटने की कोशिश करें, उधर से लूटने की कोशिश करें। अदला बदली हो रहा है मामला, ये गलत है, ये गलत है। आज हमारे मुस्लिम माशरे को खाया जा रहा है। कितने लोग सिर्फ और सिर्फ, कितनी बच्चियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों से शादी कर रहे हैं, इस बिना पर हमारे वालिदैन जहेज नहीं दे सकते। आप गैर मुस्लिम मुझे बगैर जहेज के ले जाना चाह रहा है तो मैं क्यों ना चली जाऊं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस इर्तिदाद की लहर में मेरा और आपका बड़ा हिस्सा है, खासकर मालदार तबके से मुतालिक जो लोग हैं, मैं उन्हें तंबीह करके मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके पास अगर दौलत है उस दौलत का सही इस्तेमाल कीजिए, दौलत का सही इस्तेमाल कीजिए। आप डरिए मत, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आपके घर जरूर बेहतर रिश्ता आएगा। आप अपनी दौलत को फजूलियात के अंदर, जहेज के अंदर, खाने पीने के अंदर खर्च मत करके गरीबों के ऊपर बोझ बनने की कोशिश मत कीजिए। लोग कहते हैं मेरी दौलत है, मेरा पैसा है, मेरी शान है, मेरे कितने रिलेशन है, एमएलए से ताल्लुकात है, एमपी से ताल्लुकात है, वो मिनिस्टर आने वाला है, लिहाजा मैं शान बान के साथ करूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने गिरेबान में झांक करके सवाल कर लेना, अल्लाह के हुजूर खड़े होकर के क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, कैसे सवाल किया जाएगा और सवाल क्या क्या सवाल होंगे। उन सवालों के जवाब का सवाल तैयार कर लो अपने तौर पर और उनका जवाब तलाश कर लो, उसकी वजह सारी चीजें करना। मौजूद मुसलमानों, ये चीजें हमारे इस्लामी शिआर से मुतालिक नहीं है, ये गैर इस्लामी। लिहाजा आप अगर कोई रिश्ता अगर आए, रिश्ता नहीं हो रहा है, अगर आपसे जहेज से मुतालबा करें, आप उनसे कहिए आप जहेज मत मांगिए, इंशाल्लाह हमारे पास जो दौलत है हम उसमें से अपनी बेटी का जो तड़का होता है हम वो देंगे जरूर, हम वो देंगे जरूर इंशाल्लाह। ऐसे मांगने वाले फकीर लोग आपके घर, आप हमारे घर पर नहीं आएंगे, मांगने वाले नहीं आएंगे। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को नेक सोच दे, नेक फिक्र दे और गैर इस्लामी तरीकों से हम सबको बचने वाला बनाए। रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में जिंदा रख, ईमान इस्लाम पर जिंदा रख, मौत भी दे तो ईमान इस्लाम पर मौत दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।